कहने लगे तुम इतने मक्की में बैठो, मैं इन्होंने पूछ लेना अच्छा ये केड़ा पिंड है। वो कहने लगे भी तराक मजात है ते किसी सिख ने थानू मार देना। अच्छा ते चंगे होवो ते भज जाओ। वो सिखनियां सी बीबियां सिखनियां वाह जी वाह सिखनियां कहने लगे बस वो फिर असी भज ली। सिख साढ़े पिछे ना एक लेके बरछा ना वो दूर तो ही भजया। अच्छा सिंभू ने हाँ जी बनोड़ नूं हाँ सड़क आउंदी थी। अच्छा बस उन्होंने तो सारे गाफले नूं इकट्ठा कर लिया। अच्छा 4 गंज मशीना जोड़ लिया किन्ना ने सिखा ने। अच्छा अगे भी तुहानू सिख टक्कर गए? बहुत सिख बड़े टक्कर गए। ओए होए होए असीं क्या भी हुण अगे तो मकियां चरियां दे विच कमादां दे विच बचे जाएंगे, हुण नहीं बचना इत्थे। ओए होए उत्थे कहने लगे भी माछी पर तो बढ़ती सारी। अच्छा कमादा कूदा में बढ़ गया, 3 के बचे। वो असी भी फिर गड्ढे गुड्डे लद ले अपने। अच्छा असी बड़े ग्रां चले गए। बड़ी ग्रां हाँ अच्छा बड़े ग्रां तो फिर उत्थे उठ के ते चोलटे चले गए। अच्छा चोलटे चले गए जो 2-4 दिन रहे। फिर एक सियालकोट का सी अच्छा सूबेदार वो सिख गया ना, वो कहने लगे भी जाओ थानू मैं कराली पहुँचा देना। अच्छा कंप दे विच उन्हें दे हेठां असीं बैठ गए। तड़का हो गया। अच्छा बस बारिश लगी पैण, बारिश दे विच डुब गए। तुसी हाँ और डुब गए ते दिन चढ़िया आया कहते भी मारकुट भी जिहड़ी हुंदी है ना हाँ जी भावें किन्नी भी होवे मारकुट ते नींदर आ जाती है। फिर नींदर आ जाती सूली च भी आ जाती नींदर। हाँ नींदर आ जाती है। 8 पैर हो गए तो तुरे रोटी नहीं टुकड़ा नहीं। ओए होए होए वो उत्थे सिखां दी मिलटरी आ गई। अच्छा उत्थे आ गई। हाँ गंज मशीनां लिया के नाल जोड़ दियां। अच्छा उत्थे असीं बरांडे जी में बड़े भी कुछ बरांडे जी में बड़े बस जिहदे लगी जावे वो मर जाए। अच्छा उन्हें सारे आम चलाती गोली सारे आम। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों सब ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਲੌਂਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸੀ। आओ मिलते हैं तो गलबात सांझी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? चंगा है। की नाम है अपना? अब्दुल हमीद। ते तुहाडे वाला साहब दा? इब्राहिम। केड़ी बरादरी अपनी? राजपूत। तुहाडा पिंड दा नाम की सी इंडिया च? महमूदपुर। महमूदपुर। हाँ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? आला दाला। हाँ जी। आला दाला सौतल। हाँ जी। मलकपुर। हाँ जी। पन्नुआ। बड़ा ग्रां। बड़ा ग्रां। जिला पटियाला कह देते थे। रियासत पटियाला। हाँ वाला भी कह देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओंज साडा ना ये कोई नहीं तो पटियाले वाले ने सानू थोड़ी जी को थोड़े दए पिंड दए होए थे रानी राज कर दी थी। रानी राज करती थी। वाह जी वाह। अच्छा बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ? ਐਡਾ ਹੀ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? ਆਗੇ 40-50 ਘਰ। 40-50 ਘਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ? 2 ਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ? ਲੰਬੜਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्ला। अब्दुल्ला रहमतुल्ला। अच्छा रहमतुल्ला सही हो गया। मस्जिदां किन्नियां सी पिंड दे विच? एक पक्की सी कि कच्ची? पक्की। अच्छा पक्की सी। ते पिंड दे विच खूह भी लगे सी? नहीं खूह कोई नहीं।
ਕਾਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪੀਂਦੇ? ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਖੂਹ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬਰਾਨੀ ਅੱਛਾ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ था। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। मार थे, चूड़े थे। ਅੱਛਾ चूड़े का घर भी था, चमारा का भी था। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? नहीं मेले थे कोई नहीं। ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? है ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕਰ ਥੇ। ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ था। ਕਿੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਪੜਨ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਹੂੰ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੱਠ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਜੱਥਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਥਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਛੀਪੁਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਛੀਪੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ। ਮਾਛੀਪੁਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਰੇ ਰਿਆਸਤ ਉਰੇ ਵੀ ਆ ਸੇਰੇ ਕੋਟੀਆ। ਸੇਰੇ ਕੋਟੀਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਲੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਰੇ ਕੋਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ? ਮਰੇ ਬਥੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਮਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਪੁਰ ਪਿਆ ਨਾ ਹੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਮੂਦਾ ਬੜ ਗਏ। 2-3 ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਏ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਛੀਪੁਰ ਤਾਂ ਵੜਤੀ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਦਾ ਕਮੂਦਾ ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਕੁ ਬਚੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਲੱਦ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਗਰਾਂ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਗਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚੋਲਟੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚੋਲਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਖੜ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਕੋ? ਮਦਨ ਨੇੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ? ਖੜ ਗਏ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚਾਏਂਗੇ ਕਰਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਥਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮਦਨ ਨੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਗਾਹਾਂ ਗਏ। ਤੋਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਖਾਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ? ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਖੈੜ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ।
ਖੈੜ ਤਹਿਸੀਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੜੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਲੀ ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇंगे ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬਰੈਂਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਚਲਾਤੀ ਗੋਲੀ। ਸਾਰੇ ਆਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਡੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਰੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਭੱਜਣ ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੁੜੇ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ? ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਰੇਂਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਰੇਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਵਾਲਦ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਬਰਾਂਡੇ ਮਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਰੀ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਮਰੀ ਜਾਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਪਏ ਜ਼ੋਰ ਕਮਾਦਮਾ ਲੱਗੇ ਬੜਨ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਮਾਦ ਵੱਲ। ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬੱਟ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਮਰਨ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਗੋਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਏ ਜੇ ਛੋਕਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਜ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾੜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੜ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੜੇ ਸੀ ਵਿੱਚ? 4 ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ 4 ਜੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਦਲ ਦਾ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਗੋਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣੇ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਗਏ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ? ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। ਕਿਹਦੀ? ਜਨਾਨੀ ਦੀ। ਜਨਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੀ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਨਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੁੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ਾ ਵੇਲਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਆ ਗਿਆ।
ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਬੂੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੁੰਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਓ। ਅੱਛਾ, ਖੁੰਡਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਨਾਲ ਜਾਏਂਗੇ ਬਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੇੜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੇੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਿਰਨੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਰਖਤ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਰਨੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੱਲਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਨਸੀ ਝਿਊਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਮੁਨਸੀ? ਮੁਨਸੀ ਝਿਊਰ। ਅੱਛਾ, ਝਿਊਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸਕਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ 2 ਵਿਗੇ ਕਮਾਦ ਪੋਨੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦ ਮਾ ਬੈਠ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੁੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵਿਚਕਾਰੇ। ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹਜੇ ਥਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮਲਕਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਐਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਮਟਮਾ ਪਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਵਾਲਾ ਬੈਠਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਟਮਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਪਵਾਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਵਾਲਾ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੁਛ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂw ਕੂਆਂ ਤੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਪੈਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕਟ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੀਂਦਰ। ਹਾਂ, ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। 8 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਬੁੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੁੜ ਲਏ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ? ਆਹੋ, ਪਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ, ਪਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਧੜਾਕ ਮਜਾਤ। ਧੜਾਕ ਮਜਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਮਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧੜਾਕ ਮਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭੱਜੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ? ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਲਏ
ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਰਛਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੇ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਭੱਜਿਆ, ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਪਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਹੀ। ਨੰਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ? ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਖਾਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਵਾਲੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਪਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ? ਹਾਂ, ਪਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਸਲਮ ਲਿਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਵੀ ਤਗੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇਹ। ਪਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀ। ਖੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਖੇੜਾ ਵੀ ਤਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਖੇੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਧੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਖੇੜਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗਾਫਲਾ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਂਸਲਾ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂਸਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਂਸਲੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੂਆ ਵਗਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਗੱਡਾ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਗੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟੇਗੇ, ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਗੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2-3 ਮੀਲ ਪਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਗੱਡਾ। ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੀਦਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਰੀਦਪੁਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੌਲਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੇ। ਅੱਛਾ। ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਪਰਾਂ ਜਾਂਸਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੰਘਣ, ਕੋਈ ਜਾਂਸਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਗਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਿਆ ਸਾਰਾ ਗਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਂਸਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੈਂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ था। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ।
ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਭੂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਨੋੜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ 4 ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟੱਕਰ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਕੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਪੇਰੇ ਲਾ ਦੀਆਂ। ਆ ਸਿੱਖ ਸਵਾੜ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਜ ਖੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਗਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਅੰਬੀ ਲੁੱਟੇਂਗੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਖੇੜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ? ਰਾਜਪੂਤ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੱਤਰੀ। ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਸਿਆਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਚਾ ਦੇ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਖੱਤਰੀ। ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ? ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ? ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਬਸ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਗੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਖਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ਛੋੜੀ ਦਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਦਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ। ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੜਕ ਟੱਪ ਜਾਏ ਤੁਰ ਜਾਓ 2 ਸਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਅਕਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਰ ਮੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 10-12 ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਭੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਭੂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਭੂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਨਾ ਤੋੜ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਰ ਪਏ ਉੱਥੇ ਬਸ ਨੰਨੇੜਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੰਨੇੜਾ ਗਿਆ ਸਾੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਏ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਏ? ਆਹੋ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰ ਬੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਕਾਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਭੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਕੋਈ ਬਰਛੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਾ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਦਾਖਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਬਦਾਖ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ 4 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ 4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਮਾਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਕੰਪ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰੇ
ਕਲਫੀਓ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਪਾਈਏ ਪਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਸ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾ ਪਿਛਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? 3 ਮਹੀਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਪੈਦਲ ਆਏ? ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਹ ਭਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਵੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਗ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਆਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜਾਇਆ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸਦਾ ਹਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਜਦ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੱਢ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਢਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਜਨ ਤੋੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਜਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਸੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੰਜਨ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਘਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਵੱਢਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ। ਛੱਤ ਤੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ? ਮਰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਥੇਰੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਘਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਘਾ ਜਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲਈਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਮੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਫੌਜ ਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 8 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉੱਪਰੇ ਚਲੋ ਉੱਪਰੇ। ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲੀ ਕੰਪ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਕੰਪ ਮਾ ਜਾ ਵੜੇ। ਵਾਹ ਬੋਲੀ ਕੰਪ ਮਾ ਕੋਈ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ।
ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਬੋਡੀ ਕੈਂਪ 'ਚ? ਹੀ। ਰਹੇ 8 ਦਿਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਲੌਂਕੇ? ਆ ਲੌਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਕੱਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਕੱਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੈਲ ਪਰ ਸਰਗੋਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੇ ਸਰਗੋਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲੇ ਵੀ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਆਏ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ। ਅੱਛਾ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਆਏ। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਣੋਈਆ ਨਾ ਮਾਛੀਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਛੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਕੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਢਾ ਲਏ ਫਾਰਮ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਉਦੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਕਢਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਮੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੰਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਰੱਕ ਮੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਦੋਏ ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਲ ਆ ਕੇ ਦੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਫਿਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਹੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਕੰਪ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਭਰਾ? ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਕੰਪ ਵਾਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਉਹ ਬੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਛੀਪੁਰ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਛੀਪੁਰ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚੌਲ ਚੂਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾਇਆ 12 ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂਗੇ ਦਾ ਬੁੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾ। ਤੇ ਚੌਲ ਚੂਲ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਚੂਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੂਕਲੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ 100 ਵਿਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਭਣੋਈਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਸੀਰੋ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਮਾਛੀਪੁਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਛੀਪੁਰ ਦੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, 100 ਵਿਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਮੇਰੀ 100 ਸੀ। 100 ਵਿਗਾ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਵਿਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਪਈ? ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਉੱਥੇ। ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਜਾਨ ਮਾ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁੜਾ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾ। ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਭਰਾ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਗਰਾਉਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬੁੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭਣੋਈਆ ਮੇਰੇ ਜੇ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਮਾ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲेंगे। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਹ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਉਹਤੀ ਸੜਕ। ਹਾਂਜੀ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੇ। ਕਦੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਕਦੀ ਤੁਰ ਪਓ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਤੇ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪੱਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਸੀ? ਕੱਚੇ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਹੀ ਜਿੰਨੀ ਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚੇਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਣੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੂੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨੇ? ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਈਸਰ ਚਮਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਈਸਰ ਚਮਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੂੜਾ ਮੋਣਾ ਚੂੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੋਣਾ। ਮੋਣਾ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰਾਉਂਡ ਆਇਆ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਖੱਤਰੀ ਦਾ। ਸੌਣ ਖੱਤਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਵੀਡੀਓ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਹਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਖੂਲਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਗਫੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਦਨੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਨੇੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਮਦਨੇੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਜਾ ਚੋਲਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਾਫਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣੀ ਹਾਵੜੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਤੇ ਹੜ ਜੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਸੌਣ ਮੋੜ ਨਿਕਲ ਪਏ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਏ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਜਾਨ ਬਾਜੂਗੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਂਗੇ ਵੀ 20-2500 ਰੁਪਈਆ ਜਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 20-2500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਾ ਬਗਾੜੋ। ਗੈਲ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਮਾਰੇ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮਾ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾ ਆ ਗਏ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਆ ਛੋਕਰੂ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਛੋਕਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੂ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।